To walk in financial prosperity is to be a faithful tither. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തർ ആയിരിക്കണം. Tithing is not an Old Testament commandment. Hallelujah. Tithing started in the book of Genesis chapter 14 when the father of faith Abraham, by divine revelation from God, gave a tithe, a tenth of everything that he had to Melchizedek. പഴയ നിയമ കാലത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രമാണമായിരുന്നു അത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ല. പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം പിതാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ച ഒരു വെളിപ്പാട് മുഖാന്തരമാണ് തനിക്കുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും 10-1 ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ ആരംഭിച്ചതായി നാം കാണുക. Abraham was not given instruction to tithe. Tithe means a tenth of everything. A tenth of everything that you have belongs to God, must be given and returned back to God. That's what tithe means. A tenth of your income, a tenth of your resources, a tenth of everything that you own must be returned back to God. നമുക്കുള്ള സകലത്തിന്റെയും അതിന്റെ 10-1 അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമാണം നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. In the law of Moses, when Moses gave the law, the commandments, tithing was a mandatory commandment to the people of Israel, to the children of Israel, that they had to give a tenth of their fruits, their products, their wealth, everything, their resources, everything, a tenth of everything, their income, resources, to God. മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്, നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സസ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ 10-1 അത് ദൈവത്തിന് ഉള്ളതാണ്. അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നാം അവിടെ കാണുന്നു. Even before the commandment came through Moses as a commandment to the children of Israel, by revelation, Abraham, walking with God, knew this powerful principle which God approves and which God authorizes for divine favor, blessing and abundance. Abraham walked and tapped into that principle of tithing. ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഈ പ്രമാണം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മുൻപിൽ അബ്രഹാം പിതാവ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന് ഈ ദശാംശം എന്നുള്ള വിഷയത്തിന്റെ അകത്ത് താൻ നടന്നു, അത് പ്രമാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നത്. When Abraham comes after gaining a great victory, winning over 5 kings, liberating Lot from Sodom as he comes, Genesis 14 verse 18 reads that Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was with the priest of God Most High, and Melchizedek blesses Abraham. Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. And Melchizedek pronounces a blessing, a type of communion, brings bread and wine and blesses Abraham. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14-ന്റെ 18 മുതലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം. ശാലേം രാജാവായ മൽക്കീസെദെക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു. അവൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ അബ്രാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. Here was Melchizedek, a representative, a type of Christ, coming to Abraham, our forefather, father of faith, and blessed him and releases blessing and favor over Abraham's life. And how did Abraham respond to that heavenly blessing in his life? മെൽക്കീസദേക്ക് ഇവിടെ അബ്രഹാം പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ ഒരു പ്രതിബിംബിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മെൽക്കീസദേക്ക്. അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തിരിച്ച് അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു അബ്രഹാം പിതാവ് എന്നാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. And Abraham gave a tithe, a tenth of everything that he had to God as an acknowledgement that God was the source of his victory. മലയാളത്തിൽ 21-ലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. അവന് അബ്രഹാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു. In the book of Genesis chapter 28 verse 22, Jacob, his grandson, did exactly the same. When he was running away from his house,
to Laban's house. On the way, he has an encounter. In a dream, heavens open, a ladder being stretched out, angels ascending and descending. In the midst of that, God pronounces a prophetic blessing on Jacob. And Jacob says, God, when you bless me, as you bless me, I'll give 1/10 of everything that you give me. That's my surrender, my acknowledgement as the source of my blessing. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിന്റെ 28-ലും നമ്മൾ ഇതേ കാര്യമാണ് കാണുന്നത്. യാക്കോബ് ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, താൻ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പറയപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത് അതിനോട് താൻ പ്രതികരിച്ച 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. Hallelujah. Amen. So tithing is not restricted to the old covenant. The heart and the spirit of tithing is a revelation of God. And once we begin to understand that by revelation, hallelujah, this opens a divine system into your life. Hallelujah. It opens a divine Yes, favor. Lord. It opens Yes, the windows Lord. of heaven, Yes, of financial Lord. blessing into your life, so that you can Hallelujah. walk in financial prosperity. പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു നിയമം എന്നതുപോലെ മാത്രമല്ല, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ്. ഇതിനകത്തൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയാണ്. നാം നമുക്കുള്ളതിന്റെ ഒരു പങ്ക്, അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നാം ദൈവത്തെ കൊടുത്ത് മാനിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വഴിയാണ്. പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾക്കും അത് ദശാംശത്തിലല്ല, അതിന്റെ മേൽ എത്രയോ അധികം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത് ബാധകമാണ്. Hallelujah. Everything Hallelujah. that we have, our full income, our full resources, everything that we have belongs to God. God doesn't need our money. He owns the cattle on 1,000 hills. Hallelujah. The heavens and the highest heavens are His. Oh, Jesus. He is not wanting the tithe Hallelujah. just for Himself. But there is a Yes, principle, Lord. there is a reason, a purpose why God instituted this divine system of tithing. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ദൈവത്തിന് പണം ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടാണോ? ദൈവത്തിന് സമ്പത്ത് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടാണോ? നമുക്കുള്ളതിനെ നമ്മളിൽ നിന്നും പിടിച്ചു മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ദൈവം ഇത് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവിക തത്വമുണ്ട്. അതാണ് നാം വചനത്തിൽ കാണുന്നത്. When we take the first 1/10 of everything that God gives us, our income, our resources, and bring it back to God and return it to God, we are acknowledging that God, you are the source Yes. of my life. You are the source of my income. You are the source of my provision. You are the one who provides Yes, for me. Lord. It's not my strength, it's not my Yes. ability, it's not what I do to Yes, earn an income. Lord. It's you, oh God, Yes, who is the source of my income. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കുള്ള സകലത്തിന്റെയും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പങ്ക് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം പറയുകയാണ്, നാം അക്നോളജ് ചെയ്യാണ്, നാം ദൈവത്തെ മാനിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, അങ്ങാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവിടവും അങ്ങാണ് എൻ്റെ സകലത്തിന്റെയും ഉടമയെന്നും എന്ന് നാം അംഗീകരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ്, അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് നമ്മെ ഘടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് നാം ഈ ദശാംശത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിലൂടെ കാണുന്നത്. It's a means of honoring God and saying, God, I depend on you, I trust on you, my finances and every need, Jehovah. Hallelujah. You are Jehovah Jireh. Yes, Lord. You know what I need. You provide what I need. Yes, So as a token of my honor, I bring my 10th portion of everything that you give me and offer it to you, oh God. Amen. That's what tithe means. And it's a sweet, Hallelujah. swelling aroma to God, where God is pleased and opens the windows of heaven on your life. ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയം കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, കർത്താവേ, എനിക്കുള്ളത് സകലതും അങ്ങിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അത് അങ്ങേക്കുള്ളതാണ് കർത്താവേ, അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ചെലവഴിക്കാൻ ഉള്ളതാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പ്രകടനമാണ് ഇതിനകത്തൂടെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അനേക ആത്മീകമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ നമ്മളിൽ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ വഴിയിൽ നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ. God has instituted the system of tithing so that
our hearts are examined, so that God can test our hearts whether we will be obedient to Him, whether we will have faith in Him, whether we will be disciplined and care to manage God's Hallelujah. resources as a faithful steward. This is God's way of testing and examining and opening divine supply of provisions into our life. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ, നമ്മുടെ അനുസരണത്തെ അതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയും കൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ ലിറ്ററലായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അത് ചിലത് നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളെ അത് കാണിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വഴിയായിരിക്കുന്നു അത്. In the book of Malachi chapter 3 verse 8 to 10, this is something that God has against His people who walked with God, who knew God. God is saying, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even the whole nation. മലാക്കി 3:8 മുതൽ 10 വരെ. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കുമോ? എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏതിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ദശാംശത്തിലും വഴിപാടിലും തന്നെ. നിങ്ങൾ ഈ ജാതി മുഴുവനും തന്നെ എന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശാപഗ്രസ്തരാകുന്നു. Amen. Hallelujah. Look at those words. God is saying, as a whole nation, not just one or two, the whole nation. When God looks at His own people, the people that He set apart and gave these commandments, God is saying, you have cheated me, you have robbed me, the very system that I kept for your blessing, so that I can release blessing after blessing and abundance after abundance. You have robbed not only me, you have robbed yourselves of my favor and my blessing. മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ അത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കുമോ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളത് കട്ടോണ്ട് പോകുമോ, മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോകുമോ എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഒരു ദേശം മുഴുവനും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദശാംശത്തിലും വഴിപാടിലും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് മുഖാന്തരം നിങ്ങളിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് മുൻപോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. Now God says, this is your problem. I wanted you to tithe. I wanted you to give an offering so that you can walk in my blessing, but you have not done that. But I give you an opportunity. Verse 10 says, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, prove me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such a blessing that there will not be room enough to receive it. 10ാം വാക്യം, എന്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരമുണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം പകരുകയില്ലയോ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുവീൻ എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. Verse 11 says, and I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. ഞാൻ വെട്ടുക്കിളിയെ ശാസിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ നിലത്തിലെ അനുഭവം നശിപ്പിച്ച് കളയുകയില്ല. പറമ്പിലെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഫലം മൂക്കാതെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുകയുമില്ല എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. Amen. This is a powerful key if you want to walk and experience financial miracles, breakthroughs, and walk into financial well-being, a place of financial dominion. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ വായിച്ച് ഇത് വിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹത്തിൽ, സമ്പത്തിന്റെ മേഖലക്കകത്തുള്ള അനുഗ്രഹത്തിൽ നാം മുൻപോട്ട് ചലിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വഴിയാണിത്. Hallelujah. Hallelujah. Tithing. If you are a faithful and a consistent tither,
irrespective of your income, irrespective of the situation that you face, if you will make a decision to set apart the first tenth of your income, whether it be 1,000 rupees that you're getting, whether it is 5,000, 10,000, 20, whatever be your income, if you will put God first and you will bring your tithe, the 10%, the first 10%, and say, God, this is my acknowledgement. This is my proof. This is my obedience to your word and to your divine system. I guarantee on you, by the word of the Lord, that you will begin to walk in financial blessing. Praise God. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻകം, അത് എത്ര നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്, അത് എത്ര ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും, എന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ദശാംശം നാം വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നാം സമർപ്പിക്കുന്നവർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം, ഇനി വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അതൊരു താക്കോലാണ്. ദൈവീക സമൃദ്ധി ഈ മേഖലകൾക്കകത്ത് നമുക്ക് അത് തുറന്നു വിടുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വഴിയാണത്. Hallelujah. Amen. So this morning, if we've not been consistent and faithful with respect to tithing, we encourage everyone who are hearing us this morning. This is not man's system. This is not the church system to make some income. No, this is God's approved, authorized, legal, divine system that God has instituted to open the windows of financial blessing on your life. Do not be cheated of that. Do not be robbed of that blessing that God wants to pour out into your life. രാവിലെ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നാം കൂടി വരുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക സഭകളില്, അവിടെ എവിടെ നിന്ന് നാം പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ നാം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നാം ദശാംശങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനോ പാസ്റ്ററോ ഒരു സഭയോ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. അത് നമ്മെ സമ്പത്ത് എന്നുള്ള മേഖലകൾക്കകത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മെ മുൻപോട്ട് നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. Bring the whole tithe. That's what the scripture says. Bring all the tithes into the storehouse. In New Testament revelation, the storehouse is the local church where you attend, where you are spiritually fed, you are spiritually cared, you are spiritually nurtured. The servants of God, the men of God, the women of God who provide for you spiritual nourishment, care, take care of all your needs as the body of Christ, as the church. That's the place where you must bring all your tithes. Amen. And you must give it there. This is Hallelujah. God's way and God's divine Hallelujah. system, so that God's work and God's kingdom can prosper and advance. എൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരമുണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നാം കൂടി വരുന്ന പ്രാദേശിക സഭകൾക്കകത്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ദശാംശങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ദശാംശത്തിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല. എത്രയധികം ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതിന് മീതെ ഇനിയും നമുക്ക് മറ്റ് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയാണ് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. As a man of God, there are many times I'm called to pray and to bless people with respect to financial blessing. And as I stand before people and instruct them, this is invariably, I rebuke that devourer. There is a devourer. There is a spiritual demonic force that eats away finances, that blocks finances, that hinders finances, that destroys and eats away, steals, kills and destroys finances. സാമ്പത്തിക മേഖലകൾക്കകത്തുള്ള പ്രതിസന്ധികളും ഞെരുക്കങ്ങളും
ജീവിതങ്ങളിൽ അത് കാണുമ്പോൾ, ആ അനുഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതൊരു സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല, നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും. പാസ്റ്ററേ, മറ്റെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്തുള്ള ഞെരുക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ, അതിനകത്തൊരു മുന്നേറ്റം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന അനേക ജീവിതങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും എൻ്റെ മുൻപിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ദൈവിക വൈരാഗ്യമാണ്. കർത്താവേ, അങ്ങ് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വചനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ, ഈ ഞെരുക്കത്തിൽ ഈ ജീവിതങ്ങൾ കിടക്കുവാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആ പൈശാചിക പ്രവൃത്തികൾ, തടസ്സങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് അവർക്കൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഹൃദയപ്രകാരം ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. God divinely instructed me, even as I began to do, and I would rebuke, I would come against that demon spirit who steals people's finances, who hinders, who causes, who begin to hinder and block people from enjoying financial miracles and breakthroughs. The Lord instructed, before you can rebuke that devourer, before you can legally drive away that demon spirit who has a hold in their finances, you must teach my people to tithe. You must teach my people to give. You must teach my people to obey my word. Then only do you have the legal right to drive away that demon spirit which breaks and steals and kills and devours people's finances. എത്രയധികം ശ്രമിച്ചിട്ടും മുന്നേറാൻ കഴിയാത്ത ഈ മേഖലകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക തടസ്സങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നോട് ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ, പ്രമാണങ്ങൾ, ദശാംശം, ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് അവർ വിശ്വസ്തത ആചരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. അതിനകത്തൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എളുപ്പമാണ്. ചില ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വിട്ടുപോകുവാൻ അന്നേരം എളുപ്പമാണെന്ന് ദൈവം എന്നോട്. Be a faithful and a consistent tither. If you've not been doing that, we challenge you to do that regularly, and you will begin to see how you begin to prosper with respect to your finances, and how God can rebuke that devourer, and you begin to experience blessing in that realm.